Welcome everyone. Today I will start with a new topic which is evolution of international business. So, evolution of international business भन्दैछ भन्नुको मतलब evolution of international trade. Okay, international business र international trade एउटै हो. So, what is international business all about? So, business, we understand it as a simple commercial activity, right? एउटा simple activity हो नि त, जुन चाहिँ commercial exchange of goods and services in return of something. Okay, maybe it's in return of consideration as well. So, which is basically done for what motive? Profit motive. So, यति त हामीलाई थाहा छँदैछ. So, the same thing, same activity, same commercial activity, when it is done in domestic is called domestic trade or domestic business, and when it is done internationally and when it crosses nation, it is called as international trade or international business. So let us take some definitions. Here you can see there are 3 definitions before starting with the evolution of international business. Okay, so in this definition, first is, it can be defined as expansion functions from domestic to any foreign country with an objective of fulfilling the needs and wants of international customers. Secondly, we have, it is also an exchange of goods and services, resources, knowledge and skills among individual and businesses in 2 or more countries. अब यो भन्नु मतलब चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, so with time, what has happened is that the world boundaries have become very thin. Okay, जुन चाहिँ बाउन्ड्री थियो पहिला पुरा रेस्ट्रिक्सनहरू थियो, अहिले अलिकति के गर्दैछ, लिबरलाइज गर्दैछ जम्मै कुरा, जम्मै एक्टिभिटीहरू, ट्रेड एक्टिभिटिजहरू. So with the opening of rules and regulation and liberalizing it, the passage to various countries have extended. भनिहाल्यो जस्तो के गर्दैछ, एक्सपोर्ट कुनै कुरा गर्दैछ भने गभर्नमेन्टले हामीलाई के दिइरहेको हुन्छ, सब्सिडिजहरू दिएको हुन्छ, हामीलाई ड्युटिजहरू कम्ती गरिदिएको हुन्छ. ओके, सो जति पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू छ यो कुरामा जहिले पनि गभर्नमेन्टले इन्करेज गरिरहेको हुन्छ र बाहिर जाँदाखेरि लाग्ने खर्चहरूमा गभर्नमेन्टले सब्सिडाइज गरेको हुन्छ, जबकि इम्पोर्ट गर्ने कुरामा बाहिरबाट भित्र ल्याउँदा के गर्दैछ, अलिकति रेस्ट्रिक्सन छ. सो सबै कन्ट्रीहरूले यो एक्सपोर्टमा ध्यान दिएको कारण चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट फेभरेबल गर्नको लागि हो. ओके, सो अब यहाँ डेफिनेसनबाटै हामीले बुझ्दैछ कि डे बाई डे द निड्स एन्ड वान्ट्स अफ द इन्टरनेसनल कस्टमर्स हेभ बिन इन्क्रिजिङ. सो टु फुलफिल सच निड्स, द एक्सपेन्सन अफ बिजनेस फङ्सन हेज बिकम एन इन्टिग्रल पार्ट. यही बुझ्यो, राइट? सो secondly, we know that there is the exchange of goods and services, right? And that is what defines business, the international business as, right? And there is one more definition by International Business Journal, the 3rd definition. Here it's written that international business is a commercial enterprise that performs economical activity beyond the bounds of its location, has branches in 2 or more foreign countries, and makes use of economic, cultural, political, legal and other differences between countries. भनेको छ भन्नु मतलब it's very clear and easy to understand, but the complication of conducting the international business are very, very, very high. Okay, although the definition is very simple, that when economic activity happen between 2 or more country, we say it as international business. But the complications are large. Why large? Because you see, the culture of the countries might differ, the political situation of the country might be different, and also the relationship, or say the bilateral relation between the countries may or may not be very good. Okay, and also the know-how plus the infrastructural development of the countries may be different. So it is bound by numerous laws and regulation which might be extremely different for countries to go global. यही बुझ्दैछ यो 3rd पोइन्टबाट, राइट? कि हाम्रो बाहिर जानको लागि, बाहिर भन्नु त सजिलो छ नि डेफिनेसनमा, एनिथिङ द्याट्स बियोन्ड बोर्डर्स इज कल्ड इन्टरनेसनल बिजनेस भन्नु, तर त्यहाँ त्यो कन्ट्रीको पोलिटिकल सिचुएसन हेर्नु पर्यो, राइट? त्यो कन्ट्रीको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हेर्नु पर्यो, इकोनोमिक कस्तो छ, ओके, नो हाउ,
उनीहरूको टेक्नोलोजीहरू कस्तो खालको युज गर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कस्तो छ, त्यो सबै के भएको हो, त्यो सबै कुराहरूले हामीलाई इन्टरनेसनल बिजनेस गर्नु साह्रो त साह्रो पर्छ, तर के गर्छ, हामीलाई गभर्मेन्टले इन्करेज गर्छ र गरेको चाहिँ राम्रो हो. ओके, एन्ड after this definition, we can understand the evolution of international business. See, evolution of international business has been bifurcated in this manner. यस्तो प्रकारले गरेको छ. ओके, एन्ड यहाँनिर कस्तो खालको कुरा गर्दैछ भने, let me take you to now see. कस्तो खालको छ भन्दा, let us consider that this is Europe. Okay. And we have यस्तो लामो परेको यहाँनिर एउटा एसिया. Right. This is Asia, and we have Africa here, and अब अमेरिकाहरू त यता भइहाल्यो, राइट. सो हाम्रो त के भएको थियो भन्दाखेरि, हिस्ट्री हेऱ्यो भने द्याट बिजनेस त इट स्टार्टेड फ्रम द टाइम अफ प्रिमिटिभ पिपल. ओके, प्रिमिटिभ पिपल लिभिङ बाई द सी सोर, उनीहरूले पनि के गर्थ्यो, सामानहरू एक्सचेन्ज गरेर, दो दे डिडन्ट नो द टर्म अफ बार्टर, तर बार्टर सिस्टम भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदै थियो हामीले, राइट. सो त्यो त एउटा डोमेस्टिकमा भएको कुराहरू हो. ओके, लेटर अन के भएको थियो भने, यो रोमन्समा रोडहरू निकालेको थियो, किङ्सहरूले रोडहरू बनाएपछि ट्याक्सहरू कलेक्ट गर्नु थाल्यो मान्छेकोबाट, राइट. ट्याक्स कलेक्ट गरेपछि के भयो, रोड बन्नेपछि मर्चेन्ट्स बिजनेसम्यानहरूलाई चाहिँ उनीहरूले इन्करेज गर्यो कि बिजनेसहरू गर्नु भनेर. सो त्यो टाइममा त्यहाँ पनि त्यसरी बिजनेसेसहरू फ्लरिस हुँदै थियो, तर आफ्नो कन्ट्रीको भित्र हुँदै थियो. के तर एउटा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ, अब युरोपबाट एउटा पोर्टुगिज मान्छे होइन, भास्को डा गामा, यही टाइमतिर हो यसरी आएको थियो यहाँनिर. यहाँ आएर एउटा के भन्छ, रुटहरू फाइन्ड आउट गर्यो यहाँको मान्छेले. एन्ड भास्को डा गामाले अगेन यहाँबाट खास त अमेरिकाको खोजीमा निस्केको थियो, तर के गर्यो, यो सबै सी एरियाहरू हो नि त, राइट. मेडिटेरियन सी, इन्डियन ओसन्सहरू, यहाँबाट ऊ खोज्दै 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 कहाँ आइपुगिसकेको थियो, एसिया आइपुगिसकेको थियो. इन्डिया फाइन्ड आउट गरेको थियो यहाँनिर, मिडल इस्ट इन्डियाहरू छन् यहाँ. सो अब एउटा सिल्क रुट फाइन्ड आउट गरिसकेको थियो यहाँबाट. अब यो सबै सिल्क रुट फाइन्ड आउट गरेपछि के भयो, हाम्रो एसियाको सामानहरू अब मेनली स्पेसिसमा हेऱ्यो भने कार्डममहरू के गर्नु थाल्यो, उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा लानु थाल्यो, एसियादेखि यता उनीहरूको ठाउँहरूमा लानु थाल्यो. ओके, त्यस पछाडि के गर्यो, यो स्पेनको मान्छेहरूले पनि यो एरिया फाइन्ड आउट गरिसकेर यहाँ आएको थियो. यहाँ आएर हाम्रो सामानहरू लिँदै लिँदै जति सक्दो अब लानु थाल्यो भाया सी रुट. ओके, भाया सी रुटको थ्रु, सी रुटको थ्रु लानु थाल्यो. अब कस्तो कुराहरू लानु थाल्यो भने, एउटा त लेबर पनि लानु थाल्यो लेटर अन. ओके, लेबर लानु थाल्यो, त्यहाँदेखि स्लेभहरू लानु थाल्यो. ओके, स्लेभमा यहाँनिर वुमेनहरू पनि आउँथ्यो के, राजा, इभन राजाहरू त्यो टाइममा यहाँ जसले रुल गर्दै थियो उनीहरूले केटीहरूलाई पनि उता पठाउँथ्यो. ओके, रिटर्नमा उनीहरूले वाइनहरू माग्थ्यो, वाइनहरूको बदलीमा वुमनहरू पठाउँथ्यो. सो इमेजिन द सिचुएसन वाज अफ सच काइन्ड. सो यहाँनिर अगेन के भयो, र मेटेरियल्सहरू लान्थ्यो, हाम्रो र मेटेरियल्सहरू, एन्ड दे युज टु टेक अदर रिसोर्सेस अल्सो. ओके, अदर रिसोर्सेसहरू पनि लानु थाल्यो. यस्तो दादा दादा उनीहरूको कन्ट्रीहरू के हुँदै गयो, डेभलप गर्नको लागि पुरा अब यहाँको मान्छेहरूले उता लगेर उताकै कुराहरू डेभलप हुनु थाल्यो. एन्ड के भयो भन्दा लेटर अन, अल्दो यो अब यो जति पनि यो भइरहेको छ, वी अल नो द्याट दिस इज नट अ गुड प्र्याक्टिस अफ एन्ड इज नट अफ अ गुड मोरल, राइट. यो राम्रो कुरा होइन, कुनै न कुनै टाइम त यो एन्ड हुनै थियो. त्यसै कारण तर यो एन्ड हुनुभन्दा अगाडि पनि के गर्यो, यो स्पेनिसहरू, यो पोर्टुगलहरूले के गर्यो, पुरा रिसोर्सेस हाम्रो त्यहाँदेखि
later on यो फ्रान्स युरोपहरूले यसको विरुद्धमा उभियो ओके दे वर अगेन्स्ट इट कि यस्तो गर्नु मिल्दैन इभन दे वान्टेड टु रुल एभ्री पिपल वर लाइक रेडी फ्रम द फरेन कन्ट्रिज टु कन्क्वेयर आवर पार्ट्स राइट हाम्रो यहाँ आएर कन्क्वेयर गर्नु उनीहरू हात लागिरहेको थियो त्यति बेलादेखिको सो लेटर अन दे केम एन्ड दे सेट अ एम्पायर त्यो त फाल्टै कुरा भइहाल्यो वी नो द हिस्ट्री अफ हाउ दे केम एन्ड they settled here and then we got a freedom only in the 1947 त्यो त अर्कै कुरा भइहाल्यो त्यो भन्दा अगाडि त यस्तो सिचुएसन थियो ओके एन्ड त्यो अर्को कुरा याद राख्नुपर्ने कुरा कस्तो पनि छ भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीहरूले हेऱ्यौ भने के पनि बुझ्नु सक्छ भन्दाखेरि just a second I'll just erase these first and I'll explain you. अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के भएको थियो भन्दाखेरि बिफोर आई गो टु द नेक्स्ट फेज I'd like to clear something about our history. तिमीहरूको कतिवटा डाउट हुन्छ राइट कि कहाँबाट के भयो को आएको थियो को गएको थियो त्योहरू हामी बुझिहालौँ ओके अब भास्को डा गामाको हिस्ट्री त अब तिमीहरूलाई भनिबस्नु त पर्दैन होला बिकज यु अल नो राइट ऊ एउटा पोर्टुगिज एक्सप्लोरर थियो नि त राइट एन्ड द फर्स्ट युरोपियन ऊ युरोपियन थियो जसले इन्डिया आयो के को थ्रु सी रुटको थ्रु भाया सी रुट के सो उसको पहिलो भोयेज चाहिँ के थियो इन्डिया थियो एन्ड उसले के गरेको थियो हाम्रो कन्ट्री नट जस्ट आवर कन्ट्री बट एजिया एज अ होल ओके एजिया र युरोपलाई उसले लिङ्क गरेको थियो नि त राइट कुन चाहिँ ओसनबाट एटलान्टिक र इन्डियन ओसनको थ्रु राइट अब त्यो टाइममा कसरी कसरी के सामानहरू लग्यो मैले तिमीहरूलाई भनिहाल्यो राइट अब यो एउटा इन्टरनेसनल ट्रेडको लागि त एउटा माइल स्टोनै थियो भनौँ न यो ओके सो भास्को डा गामा's discovery of the sea route to India also opened the way for an age of global imperialism and enabled the Portuguese to establish a long-lasting colonial empire in India. Okay, उनीहरू पोर्टुगिजहरूले पनि राज गरेको थियो नि त पहिला त्यस पछाडि स्पेनिसहरूले पनि गर्यो त्यस पछाडि चाहिँ देयर वर मेनी पिपल हु वर अगेन्स्ट इट त्यो अगेन्स्टमा हुनेहरू चाहिँ इङ्ल्यान्डहरू थियो राइट ब्रिटिस एन्ड दिज फ्रान्स पिपल उनीहरूले के गर्यो गर्नुदैन त्यस्तो प्रकारले उनीहरूलाई मात्रै किनभने उनीहरूलाई पनि आउनु मन परिरहेको थियो इन्डिया ओके अनि के गर्यो उनीहरूले जुन चाहिँ त्यो मेडिटेरियन सीको थ्रु आउनु पर्थ्यो नि त हाम्रो यता राइट त्यो मेडिटेरियन सीहरूमा चाहिँ उनीहरूले के गर्यो एउटा बाउन्ड्री जस्तो क्रिएट गर्यो त्यहाँनिर प्रब्लमहरू ल्यायो त्यहाँ वार्सहरू हुनु थाल्यो बिट्विन कन्ट्रिज अफ युरोपियन कन्ट्रिजहरूको बिचमा राइट एन्ड एउटा कन्ट्रीले अर्कोलाई आउनु दिँदैन थियो त्यस्तो भएर पुरा प्रब्लम भएको थियो ओके एन्ड लास्टमा आउनु त आयो सबैजना मिलेर फेरि यहाँ आएर के गर्यो हाम्रोमा अब उनीहरूको बिचमा झगडै भए पनि लास्टमा सबैजना मिलेर आएर त यहाँनिर सेटअप गरेको थियो राइट एन्ड अब फर्स्ट अब त्यस्तो हुँदा पनि भास्को डा गामा आएर क्यालिकटमा ल्यान्ड गरेको थियो 1498मा राइट एन्ड अघि मैले भनेको जस्तो हाम्रो कन्ट्रीमा आएर कतिवटा सामान पेपर सिनामम राइट योहरू चाहिँ के गर्नु थाल्यो बाहिर एक्सपोर्ट गर्नु थाल्यो र त दालचिनीहरू भयो यो मरिचहरू भन्छ पेपरलाई राइट हो यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको पुरा फेमस हो यहाँको जुन चाहिँ स्पिसिसहरू छ उनीहरूले बाहिर लगेर बाहिर अहिले त यहाँभन्दा राम्रो त के गर्छ बाहिर नै उनीहरूले उमार्छ राइट त त्यस्तो त्यस्तो भएको छ आई डोन्ट थिङ्क सो दिस इज रिक्वायर्ड तर यो अलिकति हिस्ट्रीको लागि तिमीहरूलाई सजिलो पर्छ कि जब तिमीहरूले यो इभोल्युसन पढ्दै जान्छ त्यो पढ्दै जाँदाखेरि यो सबै स्टोरीहरू ब्याक अफ यर माइन्ड आउँदै गर्छ ओके सो अब भास्को डा गामाको बारेमा एउटा कुरा भन्दा त ऊ त एउटा 1524मा गभर्नर अफ इन्डिया भनेर पनि अपोइन्ट गरेको थियो उसलाई बिकज अफ हिज कन्ट्रिब्युसन त्यो टाइममा किनभने त्यो टाइममा त अब इन्डियाले
राज गरेको थिएन त्यो टाइममा, उनीहरू नै आएर उनीहरूले चलाइरहेको थियो भने उसलाई नै बनायो। ओके, बिकज दे वर एबल टु, अब मोटिभै हेर्नु पऱ्यो भने त बिकज दे वर एबल टु टेक मेनी रिसोर्सेस टु देयर प्लेस, उनीहरूको कन्ट्री डेभलप गर्यो। ओके, सो त्यस्तो भएको थियो। एन्ड लेट अस गो ब्याक टु दि इभोल्युसन। त्यहाँनिर अब हामीले इभोल्युसन्सहरू हेऱ्यो भने अब एक्सप्लोरेसन एरिया, अब एराहरू हो नि त 1500मा, राइट। त्यो एक्सप्लोरेसन एरियामा त के भएको थियो भने अब त्यसमा लेबरहरू छुट्याइसकेको थियो, राइट। गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू कम्युनिटीको बिच एक्सचेन्ज हुन थालेको थियो। एन्ड लोकल मार्केट्सहरू रिजनल मार्केटमा पुगेको थियो। ओके, अन्त पुरा बिजनेसम्यानहरू म्यानुफ्याक्चरर्सहरू आएको थियो। ओके, एन्ड यसले के पनि गर्यो, यदि त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि हामीले रोमनले गरेको जस्तो रोड एन्ड ट्रान्सपोर्टेसनमा के गर्यो, अलिकति ध्यान दियो, एउटा कमर्सियल सेन्टरहरू बनायो, नेसनल मार्केटहरू खोज्यो, राइट। सो यस्तो प्रकारले चाहिँ हाम्रो के भएको थियो, यो एक्सप्लोरेसन एरा सुरु भएको थियो। ओके, एक्सप्लोरेसन एरा सुरु भयो। रोमन्सहरूको कुरा भनिहालेँ मैले, रोमन्सहरूले पनि उता रोडहरू बनाएको थियो, ट्याक्सहरू उठाउनु थालेको थियो। एन्ड त्यसरी भाया रोड भाया सी रुट के गर्यो कि फरेन मार्केट्सहरूतिर पनि जानु थाल्यो, राइट। छेउछेउको आफ्नो बोर्डर कन्ट्रीहरूमा आयो। अनि 6th सेन्चुरी BC देखि सिल्क रोड फर्म भएको थियो मिडल इस्ट टु चाइना। त्यहाँबाट पनि के गर्यो, आर्टिफ्याक्ट्सहरू, मेटल्सहरू, सेमी प्रिसियस स्टोन्सहरू एसियाभरि ल्यायो। ओके, एन्ड न्यू आइडियाज, बुद्धिज्म इस्लामहरूको न्यू आइडियाजहरू पनि एक्सचेन्ज भयो। अनि यो सबै कुरा हुँदाखेरि के भयो भन्दा एउटा लास्टमा गएर नेभिगेसनल युज भन्छ, त्यसमा बााउन्ड्रीहरू छुट्टेको थियो। ओके, बााउन्ड्रीहरू छुट्टिसकेर यो कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्री जाँदाखेरि ट्याक्स पे गर्नुपर्ने सिस्टमहरू, त्यो सबै यो केमा भएको थियो, एक्सप्लोरेसन एरामा भएको थियो। ओके, एन्ड कोलोनियल एरियामा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कोलोनियलमा आई टोल्ड यु कि बाहिरको कन्ट्रीहरू आएर हाम्रोमा के गर्दै थियो, राज गर्दै थियो, राइट। सो दिज कोलोनियल एरा स मिलिटरी कन्क्वेस्ट, कोलोनाइजेसन एन्ड अल्सो द एडभेन्ट अफ रेगुलर इन्टरनेसनल ट्रेड, राइट, टेकिङ टेक्नोलोजिज टु अदर नेसन। अब युरोपियन पावर्सहरू भएको थियो, दे कम्पिटेड टु इस्टाब्लिस एम्पायर इन अमेरिकाज, अफ्रिका, एसियामा आउनु खोज्यो युरोपियन्सहरू, राइट। फरेन इन्फ्लुएन्सेस वर म्याग्निफाइड थ्रु डिफ्युजन क्याटलिस्ट। अब नट अन्ली खालि गुड्स एन्ड सर्भिसेस मात्रै होइन, बट आइडियाज, फिलोसफिज एन्ड कल्चर्स, त्योहरू पनि के हुनु थाल्यो, स्पिड अप हुनु थाल्यो। ओके, एन्ड यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजेसहरूको बिचमा एज अ सेड यो एक्सचेन्ज हुनु थाल्यो। ओके, अन्त इनिसियली चाहिँ के भयो भने इङ्ग्लिस र युरोपियन ल्याङ्ग्वेजेसहरूले चाहिँ आइडियाजहरू ट्रान्सफर हुनु फेसिलिटेट गरेको थियो। ओके, कन्ट्रीको बिचमा इङ्ग्लिस त एज मेजर ल्याङ्ग्वेज भनेर मान्दै थियो। अनि जति पनि यो आर्म्स एन्ड मिलिटरी क्यापेबिलिटिज थियो त्यसमा ज्यादालाई जोइन गरायो, फायर आर्म्सहरू बनाएको थियो यही कोलोनियल एरियामा। ओके, एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन इनोभेसन्स भएको थियो। ट्रान्सपोर्टेसन इनोभेसनमा राम्रो रोडहरू बनाएर, राइट, सेल्टरहरू दिएर मर्चेन्ट्सहरूलाई लार्ज पार्ट अफ नेसनल मार्केट्सहरू के गर्नु भन्यो, कन्क्वेयर गर्नु भनेर भनेको थियो, जानु, फ्लरिस गर्नु भनेर इन्करेज गर्थ्यो। एन्ड अर्को छ टुडे द एरा अफ द इन्टरनेसनल कर्पोरेसन। अब अहिले त कर्पोरेसनमा त कस्तो भयो, यो बिट्विन कहिलेको 1800 हो, यो चाहिँ कम्पनी इन्टरनेसनलाइजेसन भएको थियो। अब नेक्स्ट टु ग्लोबलाइजेसन, राइट। अब ग्लोबलाइजेसन भएको थिएन, बट अब यो ग्लोबलाइजेसन हुनुभन्दा अगाडिको कुराहरू हो के। अब उनीहरूले फरेन सब्सिडेरीहरू सुरु गरेको थियो, यति बेलामा सब्सिडेरीहरू सुरु गरेको थियो, राइट। अनि अब बेल्जियमले फर्स्ट फरेन सब्सिडेरी प्रुसिया भन्ने ठाउँमा, आजको जर्मनी, ओके, आज जर्मनी भन्छ, प्रुसिया त्यो टाइममा भन्थ्यो, 1837मा सुरु गरेको थियो, राइट। एन्ड युरोपियनहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो। यो सबै जति पनि सब्सिडेरी खोल्नु, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु,
अर्को कन्ट्रीमा आफ्नो के कुरा इस्टाब्लिस गर्नु, त्यो सबै के गरेको थियो, यो 1900 टु 1945को टाइममा फर्स्ट सुरु भएको थियो। ओके, एन्ड 1945देखि 1980मा झन् पुरै इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनु थालेको थियो। एन्ड यो कुरामा अर्को हामीले के याद राख्नुपर्छ भन्दा, यो जुन चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वार थियो, यो फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ अब कन्ट्रिजले चाहिँ के गर्नु थाल्यो, होपै लुज गर्नु थालिसकेको थियो कि बिकज वाट वी क्यान लाइक, ओके लेट मी टेल यु दिस वे, सी अब इभोल्युसन अफ इन्टरनेसनल बिजनेस यसरी हेऱ्यो भने फर्स्ट कुरा के याद आउँछ भने मलाई, इस्ट इन्डिया कम्पनी, राइट? So when they came to India, they came up with some business activity, with some business mindset. And that was the first time somebody international started doing business in India. Right? त्यो टाइमदेखि हो नि त कोही इस्ट इन्डिया कम्पनी आएकोदेखि सुरतमा आएको थियो, राइट? इस्ट इन्डिया कम्पनी। अब यो सबै पढेको है हामीले हिस्ट्रीमा। अदरवाइज वी युज टु डु ट्रेड विथ, अब गर्नु त गरेको थियो, अब इस्ट इन्डिया कम्पनी फर्स्ट आएको थियो, एउटा प्रफिट अर्न गर्ने मोटिभमा आएको थियो। ओके, अदरवाइज वी युज टु डु ट्रेड विथ सुमित्र, शिलोन एन्ड अल, बट द्याट वाज अ डिफरेन्ट काइन्ड। बट हियर somebody first came and wanted to establish their foothold in India. त्यो चाहिँ को हो? ईस्ट इन्डिया कम्पनी हो। ओके, एन्ड आफ्टर द्याट वी फाउन्ड देयर वर टु मेजर वर्स। त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो यो इस्ट इन्डिया कम्पनीहरू आयो, त्यो पहिलाको मैले जति पनि स्टोरी भने त्यो सबै एकपट्टि, यो अगाडिको कुरा हो अझै। तर टु मेजर वार आयो नि त यो पछाडि पनि। कस्तो खालको वार आएको थियो? वर्ल्ड वार 1 एन्ड वर्ल्ड वार 2, right? So it was the time when things got slowed down, slow भयो, right? It got slowed down very seriously because the world was not very keen in doing business because of one or the other problems the countries were facing, right? In between there were large number of changes that took place also. यो वर्ल्ड वार र वर्ल्ड वार 1 र 2 को बिचमा निकै चेन्जेस पनि आएको थियो। देयर वाज इन्डस्ट्रियलाइजेसन अल्सो, इन्डस्ट्रियलाइजेसन पनि त आएको थियो, राइट? देयर वाज अल्सो न्यू टेक्नोलोजी द्याट वर इमर्जिङ, एन्ड द वर्ल्ड वाज फाइन्डिङ द्याट थिङ्स वर बिकमिङ स्मुदर। अब जब इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनु थालेको थियो वर्ल्ड वार पछाडि, त्यति बेलामा अलिकति होप चाहिँ आयो कि हामीले अर्को ठाउँमा गएर ट्रेड गर्नु मिल्छ कि मिल्छ जस्तो। ओके, कन्ट्रिजहरूलाई त्यो फिल्ड भयो। सो दे वर जस्ट फाइन्डिङ द्याट थिङ्स वर बिकमिङ स्मुदर टु डु अ ट्रेड द्याट वाज क्वाइट फार अफ, राइट? त्यस्तो पनि भएको थियो नि त। सो यहाँनिर यो ग्लोबलाइजेसन चाहिँ त्यति बेला सुरु भएको। ओके, सो यो ग्लोबलाइजेसनको टाइममा हामीले के याद राख्नुपर्छ अर्को कुरा भन्दाखेरि, यो स्पेसली यो 1991देखिको उता जुन चाहिँ एलपिजी रेजिम आयो, त्यस पछाडि त एकदम एमएनसीजहरू फटाफटी अर्को होस्ट कन्ट्रीमा गएर त्यहाँनिर सब्सिडियरी खोलेर या सब्सिडियरी नखोलेर फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ कि स्टार्टिङ फ्रम द स्क्रच ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ कि, ओके, इन एनी वे उनीहरूले के गर्यो, फटाफटी कुराहरू अघि बढ्दै गयो त्यस पछाडि चाहिँ। ओके, सो अब नट ओन्ली अब त्यो रिसोर्सेसहरू मात्रै एक्सचेन्ज होइन, बट इभन देन ह्युमन रिसोर्सेस, ब्रेन ड्रेनहरू पुरा हुनु थाल्यो, राइट? इन्डियाको साइन्टिस्ट डक्टर्सहरू बाहिरको देशले लानु थाल्यो बिकज दे पे हेभिली। यहाँनिर अब जति मेडिकलमा खर्च हुन्छ त्यो मेडिकलको खर्चहरू, सपोज कोही मान्छेले सोच्यो बाहिरको कन्ट्रीले, डेभलप कन्ट्रिजले बोलाएर लग्यो भने त्यो पेमेन्ट त जति पनि इन्भेस्टमेन्ट लागेको छ, पढाइमा खर्च जति भएको छ, त्यो त के हुन्छ, 1 वर्षमै रिकभर हुनु थाल्यो। सो त्यसमा ब्रेन ड्रेनहरू पनि हुनु थालेको यो 1991 पछाडि नै हो मोस्टली। ओके, एन्ड दे युज टु पे पिपल प्रपरली। पहिला त कस्तो प्रकारले गरेको थियो, पहिलाको र अहिलेको डिफ्रेन्स यु अल नाउ क्यान सेपरेट इट, राइट? कस्तो प्रकारले गर्थ्यो पहिला र अहिले कस्तो प्रकारले गर्थ्यो। अनि टेक्नोलोजिकल एक्सपर्टिजहरू पनि एक्सचेन्ज हुनु थाल्यो बिट्विन नेसन्स। यहाँ लेखेको छ ग्लोबल मुभमेन्ट्स टुवर्ड्स क्यापिटलिजम, राइट? मोडर्नाइजेसन, वेस्टर्नाइजेसन एन्ड अमेरिकनाइजेसन भन्ने यति बेलामै भएको थियो। ओके, एन्ड अर्को कुरा अब ग्लोकल भन्ने एउटा वर्ड छ। ओके, ग्लोकल कस्तो हो भने, ग्लोकल लेट मी टेल यु,
दिस इज ग्लोकल ओके यस्तो वर्ड तिमीले सुनेको छैन होला ग्लोकल भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा इफ बिजनेस इज डन इन अ लोकलाइज्ड म्यानर ओके लोकलाइज्ड म्यानरमा गरेको छ भने त्यसलाई ग्लोकल भन्छ सो यो चाहिँ सबै कन्ट्रीले फलो गर्नु हेभ बिकम मस्ट ओके यो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब म तिमीहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु लेट्स से फर इक्जाम्पल म्याकडोनल्ड्स ओके म्याकडोनल्ड्स इन्डियामा आयो तर इन्डियामा आउँदा के बाहिरको टेस्ट लिएर आयो त्यो सादावाला त थिएन नि त हाम्रो पिज्जाहरू राइट त्यो पिज्जाहरू कस्तो खालको छ हाम्रो फ्लेभरमा छ वी लाइक स्पाइसेस वी लाइक अलिकति कस्तो खालको मनपर्छ विथ भेराइटिज अफ स्पाइसेस त्यो सबै कुरा इन्क्लुड भएर हाम्रो लागि प्रिपेयर भएको छ इन्डियाको यो त्यही कुरा इटलीतिर गएर खायो भने कस्तो छ एकदम सादा खालको छ सो यो लोकल भयो कि भएन सो इफ यु डु द बिजनेस इन दिस वे जस्तो प्रकारले म्याकडीहरूले गरेको छ यो चाहिँ के भयो एउटा अर्को कन्ट्रीको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स पनि ध्यान राखेको भन्छ त्यस्तो कम्पनीजहरूले ओके सो अहिलेको जमानामा ग्लोकल हुनु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड बट देयर आर अल्सो सम कम्पनीज who failed to become global and have lost in the market okay for example Siemens भयो Klaus भयो and there are many other examples okay so यो कुरा यो कम्पनीजहरूले चाहिँ सस्टेन गर्न सकेन मार्केट राइट एन्ड सी एन्ड कन्ट्रीमा अरू कन्ट्रीमा गएर सस्टेन गर्नको लागि स्पेसली इन कन्ट्रिज विथ ह्युज डाइभर्सिटी एन्ड ट्रेडिसन्स लाइक इन्डिया हैन त्यति बेलामा त के गर्नु पर्यो उनीहरूले टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सको ख्याल राख्नै पर्छ एन्ड त्यस पछाडि राइज अफ इमर्जिङ मार्केट्स आएको थियो सच एज ब्रिक्स ओके यो ब्रिक्स पनि तिमीहरूले सुनेको छैनौ नयाँ कुरा हो यो एउटा एग्रिमेन्ट भन्छ ओके यो अझै इन्टरनेसनल बिजनेस पछि पढ्दै जाँदाखेरि तिमीहरूले बुझिहाल्छ यो एउटा ब्रिक्स भन्ने एउटा एग्रिमेन्ट इमर्जिङ मार्केट्स हो ओके यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्राजिल छ रसिया छ ओके एन्ड इन्डिया छ चाइना छ एन्ड साउथ अफ्रिका हो ओके सो ब्रिक्स भनेर एउटा इमर्जिङ मार्केट्स भनेर भएको छ वाइ इज इट कल्ड इमर्जिङ मार्केट्स वाइ बिकज दिज मार्केट्स टुडे हेभ द पोटेन्सियल टु केटर टु द वर्ल्ड and they have immense potential in terms of population, size, resources, and everything. So all these factors together helped in the development of the international business. International business त त्यसरी सुरु भएको okay now when you go through all these things properly you will be able to understand मैले आज के भनेको थिएँ के एक्सप्लेनेसन छ यो सबै यहाँबाट हेरेर बुझ्छौ तिमीहरूले ओके मैले इच एन्ड एभ्री कुरा एक्सप्लेन गरेको छु इफ यु हेभ इन्ट्रेस्ट इन हिस्ट्री एन्ड इफ यु हेभ इन्ट्रेस्ट इन लर्निङ द हिस्ट्री अफ इन्टरनेसनल बिजनेस बिङ अ कमर्स स्टुडेन्ट यु निड टु गो थ्रु all these things okay all the notes properly I have simplified it in a better way for your understanding and let me show you some images okay I have also summarized the evolution see there is summary of evolution which I have given you can just go through it यसरी भएको थियो ग्रेजुअल डिस्प्ले अफ इभेन्ट्स इन इन्टरनेसनल बिजनेस 19th सेन्चुरीदेखि सुरु भएर ब्रोडर कन्सेप्ट अफ द इन्टिग्रेसन अफ इकोनोमिज एन्ड सोसाइटी then we have in 1870 began first phase of globalization 1919 ma world war भयो right end of first phase of globalization industrial revolution in UK Germany and the US after that there was a sharp increase in the trade with import and export by colonial empires 1913 मा GDP वर्ल्ड को GDP नै कति भएको थियो 22.1 भएको थियो after 1913 there was increased in trade barriers to protect domestic production अब 1913 मा यति बेसी हाम्रो एक्सपोर्ट हुँदै थियो सामानहरु के गर्यो एक्सपोर्ट इम्पोर्टहरु पुरा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेडमा ब्यारियर्स लगाएको थियो एउटा रेस्ट्रिक्सन भएको थियो के त्यो डोमेस्टिक प्रोडक्सनमा किनभने त्यो प्रकारले बाहिरको देशमा सामान लादै थियो भने हाम्रो सबै
बन्द हुने थियो, केही पनि रहने थिएन। त्यसै कारण अलिकति ब्यारियर्सहरू रहेको थियो। हामीलाई बाहिरको पनि चाहिएन, हाम्रो पनि अलिकति लिमिटेड वेमा चलाउनुपर्छ। सस्टेनेबिलिटी भन्ने त्यो टाइममा सुरु भएको थियो। एन्ड 1930sमा डिक्लाइन ट्रेड रेसियो द्याट लेटर अन के भयो, ग्लोबलाइजेसन आएपछि सबै कुरा राम्रो हुँदै गयो। एन्ड मोस्टली आफ्टर 1980देखि जब इन्टरनेटहरू आउनु थाल्यो, राइट, 1991मा जब लिबरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन एन्ड ग्लोबलाइजेसन बाई द देन फाइनेन्स मिनिस्टर अफ इन्डिया मिस्टर मनमोहन सिंहले जब इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो, त्यस पछाडिदेखिको हाम्रो के हुँदै गयो, इकोनोमी रिभाइभ हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो। ओके, एन्ड यहाँबाट तिमीहरूले बुझिहाल्छौ कसरी थियो यी फर्स्ट फेज अफ ग्लोबलाइजेसन 1870मा एन्ड वर्ल्ड वार 1 1919मा ड्रिभन बाई इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन, युके, जर्मनी, युएस, यसरी इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हुँदै थियो। तर के भइहाल्यो, यहाँनिर वर्ल्ड वार 1 भयो। सो there was sharp increase in trade due to import of raw materials and exporting finished goods to their nation. यस्तो भएको थियो। यहाँनिर अर्को कुरा मैले अझै एउटा भन्नु बिर्सेछु, याद राख्नुपर्ने कुरा हो कि यो सबै तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ त, यो जति पनि डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूले के गर्यो भने नि, हाम्रो कन्ट्रीको र मेटेरियल ड्यू टु द इम्पोर्ट अफ र मेटेरियल्स, उनीहरूले हाम्रो कन्ट्रीबाट र मेटेरियल्स इम्पोर्ट गरेर हामीलाई नै हाम्रै सामान महँगोमा बेच्दैछ। एन्ड एक्सपोर्टिङ फिनिस्ड गुड्स टु दि अदर कन्ट्रिज हो, यहाँनिर गुड्स टु दि अदर कन्ट्रिज। ओके, एन्ड त्यस्तो भएको थियो। हाम्रो र मेटेरियल लगेर हामीलाई फिनिस्ड गुड त दिन्थ्यो, तर हामीलाई महँगो दाममा पनि बेच्थ्यो बाहिर। त्यही अत्याचार भएर त फ्रिडमको लागि फाइट गरेको त, राइट, किनभने हामीलाई कुनै कुरामा पनि के थिएन, फ्री थिएन। एन्ड यहाँनिर यो के भन्छ 1913मा के भयो, गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्यो, ट्रेड ब्यारियर्सहरू लगाइदियो। सो यो थ्रुमा पनि, यो डायग्रामको थ्रुहरू पनि तिमीहरूले मजाले क्लियर हुन्छ इभोल्युसन अफ इन्टरनेसनल बिजनेस। ओके, सी यहाँनिर आइएमएफ, आइबिआरडी, यो इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट, योहरू पनि फर्म भएको थियो हाम्रो ट्रेडहरूलाई राम्रो होस् भनेर। ओके, एन्ड यु लर्न लाइक यु हेभ दिस इन अ सिलेबस। ओके, यसको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू तिमीहरू पढ्नु पाउँछौ इन सेकेन्ड युनिट। एन्ड सी रिसेसन भएको थियो वर्ल्ड वार 2 भन्दाको 1929मा, थाहा छ नि तिमीहरूलाई, रिसेसन भएको थियो। त्यो रिसेसनमा कन्ट्रिजहरू पुरै स्लो डाउन भएको थियो। एन्ड कम्पनीज अर द नेसन डिन्ट ह्याभ एनी होप अफ म्यानुफ्याक्चरिङ अर अफ प्रड्युसिङ एनिथिङ। ओके, एन्ड ग्याट साइन भएको थियो 1947मा। के अहिले त ग्याटको बारेमा पनि तिमीहरूले पढ्छौ, यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन रिप्लेस भएको छ यसलाई। ओके, यो कहिले भएको थियो, 23 कन्ट्रिजले साइन गरेको थियो 1947मा, एमिङ एट द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्टरनेसनल ट्रेड अर्गनाइजेसन। एउटा अर्गनाइजेसन सुरु गर्नु भनेर चाहिँ एउटा के भएको थियो, ग्याट भनेको, इन्टरनेसनल ग्याट भनेको जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड ट्यारिफ्स। अब यसको बारेमा पनि तिमीहरूले मजाले पढ्ने। अनि यसले के गर्थ्यो, यसले दिस प्रोभाइडेड अ फ्रेमवर्क फर अ सिरिज अफ राउन्ड्स अफ नेगोसिएसन्स बाई विच ट्यारिफ्स वर रिड्युस। ओके, एउटा सिरिज अफ राउन्ड्स भएको थियो, उरुग्वे राउन्डहरूको के राउन्डहरू भएको थियो, कि मिटिङहरूको राउन्ड भनेको यो निकैवटा राउन्ड हुन्छ। त्यो लास्टमा उरुग्वे राउन्डबाट चाहिँ ग्याट फर्म अबाउट दिस लेसन। अब के गर्यो, पुरा अरू मिटिङहरू पनि राख्दै गर्यो, अरू राउन्ड भन्छ ल, इन्टरनेसनल बिजनेसमा मिटिङलाई राउन्डहरू भन्छ। त्यो राउन्डहरू राख्दै जाँदाखेरि ग्याटलाई वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा कन्भर्ट गरौँ भनेर चाहिँ पुरा जोड लगाउँदै थियो। वर्ड इन्टेन्सिफाइड भनेको जोड लगाउँदै थियो ड्युरिङ 1980s, राइट। लास्टमा जोड 1980देखिको जोड लगाएको, लास्टमा 1 जनवरी 1995मा ग्याटलाई केले रिप्लेस गर्यो, WTO, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले replace गर्यो। So GATT is now called as World Trade Organization. Okay, the efforts of International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, which is also called as World Bank, and World Trade Organization led to the globalization of business. यो तीनटा चाहिँ हाम्रो बिजनेसहरू ग्लोबलाइजेसनको लागि चाहिँ they have played a
very big role. Okay, and particularly during the 1990s. Okay, यो सबैले एकदम मिलेर हाम्रो अहिले जति पनि राम्रो छ between countries internationally जे हुँदैछ यो तीनजनाले गर्दा भएको. Okay, so go through all these diagrams, you will be able to understand the evolution of international business or evolution of international trade properly. So yeah, Hindustan Lever Limited ले कस्तो गर्यो? This established its subsidiary company in India. Subsidiary company produces its products in India and markets them in Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, etc. Right? एउटा इन्टरनेसनल कम्पनीले मार्केटिङहरू गरेर अरू कम्पनीमा अरू कन्ट्रिजमा यसरी आफ्नो प्रोडक्ट्सहरू ल्याएको छ. उनीहरूको प्रोडक्ट्स इज नट लिमिटेड टु वान प्रोडक्ट. ओके, दे हेभ डाइभर्सिफाइड द लाइन अफ बिजनेस. कतिवटा सामान छ हिन्दुस्तान युनिलिभर. Okay, so this is the references. I have taken the notes from Wikipedia, and I've also taken the notes from K. Aswathappa, okay, from the book Essentials of Business Environment. And then, yes, thank you to all of you. I hope you all are able to understand it properly.